الناس من شر الوسواس الخناس الذي Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2. Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2 adalah salah satu pesantren yang ada di Jalan Berlian 2, Kampung Curug RT 02 RW 05, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pesantren yang berdiri di atas lahan seluas kurang dari 4.000 meter persegi ini hadir di tengah-tengah umat dengan visi misi mencetak generasi umat Muhammadiyah agar selalu berakhlakul karimah, menjunjung tinggi akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok pesantren yang dipimpin di bawah bimbingan Kiai Al-Haji Al-Ustadz Wahidin Masbuki LC, yang mana beliau alumni daripada Universitas Al-Ahqaf Hadramut Yaman, sekaligus alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, menghadirkan pendidikan yang bermodalkan Alkitab wa Sunnah, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mengikuti thariqah para habaib dan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk anak-anak kita untuk mengkaji ilmu agama, begitu pula memberikan kemudahan untuk pembangunan pondok pesantren ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat Muhammadiyah seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته
حميد مجيد إنما يرجوكم الجسر والبي ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيد مولانا سيدي والحمد عنه محمد بن حسن الحمصي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحال يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الوراء منطقا وأسلام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وإن من الشهر ما تكرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسل وسهل ما قد تأوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وابدأ من الخير كل مظلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بالنبي تعلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا ربي صل على محمد وذل للحبيب بأحسان. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحق النبي توسم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سلطانه الولي برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعزه شانه خلق الخلق لحكمه وضع عليه النوم سدنا بأن قلبه ينكر جسمه فأرسل المسلم قلبي وأجل عبده رحمه. تعالى قدر للمجد الحق حد العبد المحبوب فانتصر في عوالم شهادتي والغيوم. فما الزمن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الذي مرض الحضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بحيث المحمود فدعوت بالدنيا تخرج وكادت بالأعوان في التراج التكريم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن القرب عن هذا الحبيب ألنت السماء والأرض ومن بطيب ترحيب وأنظر بكيد على المتسل وألسنة الملائكة بالتمثيل للعالمين دائم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت إلى هذا المسطور ليقضى النور كاملا في عالم الظهور نورا طاقا كل النور
وأنت الحق حكمه على من أنزل الله عليه الله منه وانسل ما يطول عند ولي أمه فأنسا من كلامها مسحور ومشاركة هلها الهدي بسد المنظور فهدرت بالضبط سلسلة والزين وزينة الأسياء ومعمول الحرمين بل بشرنا له من سلام الإسلام والقياه فأتوقع الذي رتب الله على وجود هذا المولد فانطلق سبل من النور عن عمود وضرب الحديث المكتوب بالإيمان بالدم وصل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى من ولآل الكون أنس وسرور قد جاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تقرب أهل المساني فنزال يمني ضرا واستجيء بجمال فقط الحسن تبارا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولن البشرى بسعد مستمر ليس ينقض حيث الدين أعطاء جامع البر المعاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جاء يسره العام إن حبانا بوجود المصطفى هادي
مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسب مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ودينا نهج سبيله مرحبا كيدين سعاد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا مرحبا والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله
بركة الحبيب محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita lakukan pembacaan tawasul, yasin, sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini semua menjadikan amal ibadah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Buya Wahidin Mas Duki LC beserta rombongannya. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu acara yang selanjutnya tauziah pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan guru kita Buya Wahidin Mas Duki LC. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak, kita ambil intisarinya, kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan ini menjadikan, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita ijawantahkan, kita manfaatkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita sama-sama kita doakan guru kita Buya Wahidin Mas Duki LC selalu mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau berkenan lagi untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Buya perlu disampaikan bahwasanya Cendikia ini ada taklim bapak-bapak. Kebetulan sebulan sekali antar RT kita ngumpul, muter. Kita ada RT 15, jadi RT 1 sampai RT 15 Buya. Setiap bulannya kita ada taklim bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu saja. Doakan kita warga Cendikia, khususnya RW 06 mendapatkan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita dengarkan, kita simak apa yang beliau sampaikan nanti. Semoga mendapatkan manfaat buat kita semua. Kepada beliau Buya Wahidin Mas Duki LC, waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd.
segenap para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, belum sempat kenalan tadi soalnya. Ustadz dengan Ustadz Hidayat, Masya Allah, jazakumullah khair. Mata Allah bituli hayatikum syarifah. Doakan semoga guru-guru kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, terus menuntun kita semuanya ke dalam jalan-jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga samping saya Ustadz Dr. Hasan, mata Allah bituli hayati syarifah. Semoga juga sebenarnya doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah ya. Dan juga semua ayahanda, orang-orang sepuh, orang tua, orang para hujat semuanya yang memberikan keberkahan pada malam hari ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua. Di mana majelis, di mana tempat masih orang tua yang ikut duduk, maka ketahuilah majelis itu adalah majelis yang penuh dengan keberkahan. Di mana ada seorang pemuda yang mengagungkan, menghormati orang-orang muda yang punya penuh berkah. Ada anak muda zaman sekarang tunduk patuh sama orang tua, itu kalau belum mati jangan dikubur. Itu pemuda-pemuda langka zaman sekarang. Ya, tidak ada keberkahan kecuali jika majelis itu ada orang tua di dalamnya. Maka alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan orang tua kita ini diberikan sehat walafiat, diberkahkan sisa umurnya, diistiqomahkan, sehingga terus keberadaannya beliau ini memberikan manfaat keberkahan untuk kita yang muda-muda. Yang sama-sama kita muliakan juga Sahibul Bait Bapak Irwan. Mana orangnya? Masya Allah. Sudah doakan dua, apanya dua? Oh, alhamdulillah, kaget saya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Irwan diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan, ya, seluruh aktivitasnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman yang adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang manfaat untuk orang lain. Siapa yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain, maka dia adalah orang yang menggembirakan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah tapi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi sisa umur kita ini yang kita semuanya tidak tahu kapan batas akhir. Berapa kita hidup? Kalau kita lihat model-model ini kan nggak lama lagi ya. Ini kalau model-model dari sini saya lihat dari ujung sampai ujung ini, kalau nggak meninggal Senin, Selasa. Ya, kalau nggak Selasa, Rabu. Kalau nggak Rabu, Kamis.
Nah, model-model kayak kita ini yang umurnya tidak lama lagi, maka bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat? Bagaimana hidup kita ini bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW? Karena tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir hidup di dunia. Kalau bocorannya sudah tahu belum tanda-tandanya orang yang gak lama lagi hidup di dunia itu? Yang sudah tahu boleh pulang duluan. Ada nggak ciri-ciri orang yang hidupnya nggak bakal lama lagi nih? Waktu yang muda. Ya, ini sebelum saya sampaikan tema kita malam hari ini sebagai bahwa kita ini memang betul-betul merindu majlis-majlis seperti ini. Karena ini majlis seperti ini, duduknya kita seperti ini, hanya di majlis-majlis ilmu ini seorang ingat siapa dirinya sendiri, siapa hakikatnya dirinya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan untuk apa kita hidup. Hanya ada di majlis-majlis ilmu. Siapa yang senang duduk di majlis ilmu, maka dia telah membahagiakan hati Nabi SAW. Selain keistimewaan yang lain yang Allah berikan kepada kita, duduknya kita di majlis ilmu satu saat saja, sejenak kita duduk, maka apa yang Allah berikan itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah dalam riwayat 1000 rakaat. Duduk sebentar, santai, hingga ngantuk, ya, selonjor, nguap, minum teh. Ada kopi tadi di sini gimana? Udah dipindahin? Nah, ngopi silahkan, nggak apa-apa, santai. Memang begitu ya, dibikin santai saja, cuma satu, jangan ada yang rokok dulu. Kalau ngopi silahkan. Ya, karena kalau ada rokok nanti malaikat kabur. Ini majlis ini jangan jauhi, ini majlis seperti ini majlis penuh dengan malaikat. Bapak tahu. Ini malaikat penuh, dia nunggu sampai ini majlis selesai. Nanti selesai majlis itu malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah, min aina ataita, dari mana engkau datang wahai malaikat? Aku datang dari RT berapa nih? RT 8 di Cendekia. Ngapain kamu malam di sana? Ya Allah, itu orang-orang se-RT pada ngaji, begitu katanya. Laporan tuh malaikat. Lalu malaikat, apa yang diminta orang-orang yang ngaji itu? Disebutin semuanya. Yang belum bayar listrik disebutin sama malaikat. Si fulano kontrakan disebutin, si donya disebutin. Setelah disebutin oleh malaikat hajatnya kita semuanya, nanti Allah berkata, wahai malaikat, demi keagunganku, kemuliaanku, aku kabulkan hajat orang yang berada di majelis ilmu. Tapi kalau ada yang bakar rokok, pergi tuh malaikat, nggak mau lah. Nah, nanti ngerokoknya bareng-bareng habis ngaji. Setuju semuanya? Nah, ya, tapi kayaknya pada ngedoyan rokok nih. Alhamdulillah. Jadi ciri-ciri bocoran dari malaikat Israel, bocoran ini. Pernah malaikat Israel datang kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, Pak. Israel bertamu kepada siapa? Nabi Daud. Masya Allah, datang malaikat Israel ke Nabi Daud. Apa? Ahlan wa sallam bi ahi wa habibi, katanya. Kata Nabi Allah Daud, ahlan wa sahlan, wahai saudaraku, wahai kekasihku. Kalau kira-kira bapak ini pulang ke rumah, ketok-ketok pintu, yang datang malaikat Israel ngomong apa? Waalaikum, siapa? Israel. Kira-kira gimana tuh? Begitu datang, ya Israel, wahai Israel, jitani zahiran au qabidan ala ruhi, katanya.
wahai Israel, kamu datang mau ziarah apa mau silaturahmi? Aku mau ziarah, gitu. Sekarang aku mau ziarah silaturahmi. Tapi nanti kalau aku datang lagi wahai Daud, aku datang untuk mencabut nyawamu. Saat ini aku silaturahmi. Oh gitu, iya. Kalau kamu nanti datang mau jemput aku, kata Nabi Daud, berikan tanda-tanda kematianku sebelum kau datang. Nabi Daud minta tanda-tanda kematiannya sebelum didatangi oleh malaikat Israel. Enak banget Nabi Daud ya. Enak jadi Nabi Daud ya, Masya Allah. Jadi dikasih tahu nih tanda-tandanya. Kemudian Israel baik. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tiba-tiba muncul malaikat Israel di depan rumahnya Nabi Daud alaihissalam. Kaget Nabi Daud, datang. Bayangkan, yang begitu pulang ngaji muncul malaikat Israel depan kamar, gimana kira-kira tuh? Kaget tuh. Dan Zairan Allah gitu. Sekarang kau datang untuk menjemput, berziarah kepadaku atau untuk mencabut ruhku, katanya. Kata malaikat Israel, iya Daud, aku datang untuk mencabut rohmu wahai Daud. Kata Nabi Daud, ainal isyarah, ainal alamah, mana tandanya? Aku pernah meminta kalau engkau datang akan mencabut nyawaku, beri aku tanda, beri aku isyarat. Kata malaikat Israel, wahai Daud, aku sudah berikan tanda-tanda kematianmu, namun engkau lupa, tidak sadar dengan tanda-tanda itu. Lalu Nabi Daud nanya, emang tanda-tandanya apa wahai Israel kalau orang itu sudah dekat dengan kematian? Ada yang tahu nggak kira-kira nih? Boleh pulang duluan Pak. Ternyata kata Israel, ya Daud, satu tanda-tanda orang yang sudah dekat dengan wafat kematiannya adalah mulai memutih rambutmu. Udah ada yang ubanan belum? Udah ada yang ubanan belum? Ya Allah. Jadi sepakat kalau kita ini semuanya tidak akan pernah lama lagi, termasuk saya. Semua kita tidak akan pernah lama lagi hidup di dunia. Maka jadikan gimana sisa umur kita manfaat, gitu. Termasuk duduknya kita di majelis ilmu seperti ini. Satu saat, sesaat aja. Ini majelis yang mengampunkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan jika hadirnya karena Allah. Halo? Halo? Pak? Siapa yang datang ke majelis ilmu senang ngumpul-ngumpul seperti ini, membaca Yasin, baca tawasul, kemudian membaca arwah, membaca sholawat. Orang yang sisa umurnya seperti ini senang kumpul dengan majlis-majlis seperti ini majlis yang akan menghantarkan seseorang mati. Ada sebuah cerita di Hadramaut, seorang ulama besar yang bernama Al-Arif Billah As-Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Suatu hari beliau didatangi oleh muridnya yang bercerita bahwa tetangganya tadi malam meninggal dunia, tapi meninggalnya husnul khotimah. Padahal pekerjaan orang itu rentenir, Pak. Tahu rentenir? Membungakan uang, Pak. Minjem 100.000, kembalinya 500. Suka-suka dia tuh. Ya, termasuk yang sekarang sedang merebak nih. Rentenir, apapun bentuknya, pinjaman, ya, gadaian, apa tuh, banyak tuh, ya, gadai laptop, gadai, ada termasuk tuh. Ini pekerjaannya rentenir, dosanya besar, tapi dia meninggalnya husnul khotimah. Masya Allah. Ini saya nanya nih, ini kira-kira yang datang nih pada punya dosa nggak nih? Hah? Punya nggak? Hah?
punya dosa. Ya. Ini pancingan aja, padahal dari mukanya kelihatan. Pancingan aja. Ya Allah, ya. Nah, ini dosa meninggal sehingga itu orang se-RT itu bingung, kok bisa ada orang rentenir kok meninggalnya gampang banget, la ilaha illallah, husnul khotimah meninggalnya, dan itu disaksikan oleh keluarganya gitu. Akhirnya sampailah berita ini kepada Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ditanyakan, dia bilang apa? Wahai muridku, itu orang yang meninggal la ilaha illallah padahal kerjaannya rentenir, ketahuilah sebelum dia meninggal asar sebelum dia meninggal dia ikut hadir di majelisku, di majelis taklimku. Saat aku berdoa diaminkan oleh semua yang hadir di majelis itu, dia mendapatkan setetes daripada rahmatnya Allah. Sehingga setetes dari rahmatnya Allah itu yang merubah, sehingga dia bertobat, beristighfar, dia sampai ke rumahnya bertobat dengan tobat yang benar, sehingga diampunkan semua dosa-dosanya berkat hadir majelis ilmu. Maka jadikan sisa umur kita ini senang berkumpul di majelis-majelis seperti ini. Dan kita ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak RT kita nih yang sudah memfasilitasi pertemuan-pertemuan silaturahmi seperti ini nih. Ya, mudah-mudahan Pak RT panjang umur ya, berkah rezekinya, amin. Kalau RT-nya berkah kan warganya ikut berkah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi jadikan sisa umur kita ini senang di majelis-majelis seperti ini. Karena ini majelis walaupun datangnya tidur, setiap ngaji cari pojokan yang nggak kelihatan, posisi PW itu tetap diampunkan dosanya oleh Allah. Ya, nanti saat kita berdiri, kita beranjak doa, udah selesai nih tutup majelis, itu malaikat berdiri. Yunadi munadin, itu malaikat berdiri dan berkata, gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Hei orang-orang, bangun pulang sana. Pulanglah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah diampunkan oleh Allah, dan kejelekan-kejelekan yang ada dalam hidupmu dirubah menjadi kebaikan. Orang yang senang duduk di majelis seperti ini, maka dia akan diberikan kehidupannya berkah, rizkinya melimpah. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak tidak percaya dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah takaffala lilati talibil ilmi birizqi. Allah menjamin rizkinya orang yang senang duduk di majelis ilmu, dengerin ilmu, dengerin penasehat, maka rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya utang nggak di sini? Angkat tangan. Ada yang belum lunas? Cicilan. Ayo, angkat tangan. Ya Allah. Bayangkan, pernahkah Bapak terpikir kalau seandainya kita qiyamul lail atau kita berdoa, ya Allah, anugerahkan hamba rizki yang barokah, anugerahkan hamba rizki yang berlimpah. Pernahkah Bapak punya keyakinan bahwa saat itu doanya sudah diijabah oleh Allah? Kita cuma punya harapan, mudah-mudahan ya Allah doa kita diijabah. Tapi orang duduk di majelis ilmu itu tidak usah minta, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Allah rezekinya. Pernah ada suatu hari ada dua orang santri habis ngaji, ya habis ngaji, kiainya bilang, udah tidak usah engkau berpikir tentang urusan yang sudah diurus oleh Allah, jangan engkau
memikirkan urusan yang sudah diatur oleh Allah. Apa itu urusan yang diatur oleh Allah? Dunia seisinya, rizki semua, jodoh, nasib semua sudah diatur oleh Allah. Gitu. Cukuplah engkau mencari ilmu, maka akan datang semua rizki-rizki untukmu, yang zahir dan rizki yang batin. Pulang ini si murid, yang satu kakaknya bilang, "Dek, ayo kita keluar." "Kemana kak?" "Kerja." Jadi kalau santri dulu ini biasanya kalau dia selain kerja, selain nyantri, dia untuk makannya dia ikut kerja gitu, nyakul sawah gitu, atau nguli bawain atau apa, pelayan tukang kata. Kata adiknya, "Enggak, saya enggak akan kerja, saya akan ngikutin apa yang disampaikan oleh kiai, bahwa orang yang cari ilmu pasti rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Tidak bisa begitu, Dek, kita harus ikhtiar. Tidak. Akhirnya si kakak tinggalkan adiknya, kakaknya pergi ke pasar, ya, dia bekerja cari nafkah, ya, kemudian dia pulang membawa nasi bungkus, 2 bungkus. Satu dia beli untuk dirinya, satu dibawa pulang. Sampai di rumah, "Dek, nih lihat, kakak pulang bekerja, ini bawa rizki." Lalu dilempar tuh, yang sebungkus dilempar ke adiknya. "Kamu dari rumah dapat apaan?" Gitu. "Enggak dapat apa-apa." Ditangkap sama adiknya. "Siapa bilang? Saya dari pagi di rumah dapat nasi bungkus, dikasih sama kakak," katanya. Cara rizkinya Allah. Jadi sudah pasti, tinggal bagaimana kita datang ke majelis-majelis seperti ini. Jika datangnya karena Allah, banyak kebaikan di majelis-majelis seperti ini. Banyak sekali keberkahan di majelis-majelis seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu," barang siapa yang keinginannya, kesenangannya ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Siapa yang ingin hidupnya, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuwassa' fi rizqih, dan siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, urusannya dimudahkan, keinginannya dikabulkan oleh Allah. Wa tudfa anhu mitatusu, dan siapa yang ingin matinya husnul khatimah, falyattaqillaha wal yasil rahimah, maka senang-senanglah menyambung tali silaturahmi. Berkumpul kita seperti ini. Bapak kalau tiap hari harus datengin satu-satu rumahnya orang, aduh, kayaknya kita kehabisan waktu, betul Pak? Ya, dulu kalau zaman dulu ada seorang Habib namanya Habib Alwi bin Muhammad Al-Idrus. Beliau tinggal di Solo. Itu beliau semasa hidupnya di usia tuanya itu setiap hari dia datengin rumah tetangga-tetangganya. Cuman hanya untuk menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam, gimana, sehat? Anak-anak semua sehat?" "Alhamdulillah, Masya Allah." Duduk, udah salaman lagi, udah keluar. Nanti dia datang lagi ke tetangganya lagi, "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" "Sehat, semua anak sehat, Alhamdulillah." "Gimana kerjaannya?" "Alhamdulillah." Salaman lagi, keluar. Dia setiap hari, setiap pagi dia punya pekerjaan seperti itu, Pak. Silaturahmi, didatangin rumah tetangga-tetangganya. Untuk apa? Daripada keistimewaan orang bersilaturahmi. Ini sekarang tradisi silaturahmi sudah mulai sirna, sudah mulai pudar. Maka bersyukur saat kita mempunyai kesempatan berkumpul seperti ini. Berkumpul seperti ini. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani, tidak ada dua orang yang saling bertemu, menatap muka, kemudian tersenyum, kemudian berjabat tangan salaman, "Gimana, sehat, walafiat?" kecuali Allah turunkan rahmat untuk mereka berduanya. Diampunkan dosa sebelum tangannya dilepaskan.
Itu Pak keistimewaannya Pak. Ketemu gini senyum, ketemu gitu ketawa, ini sudah pahalanya yang besar. Ini amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Amalan yang kecil tapi khasiatnya luar biasa, bisa mengantarkan seorang wafat husnul khotimah. Bayangkan, makanya Nabi mengancam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia tidak mau bersilaturahmi, enggan bersilaturahmi, orang semisal ini diancam oleh Nabi, la yadkhulul jannah, nggak bakal masuk surga. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Ini amalan yang sudah mulai sirna. Orang-orang sekarang ngeremehin silaturahmi, cukup dengan WhatsApp, dengan telepon. Pak, ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya silaturahmi melalui handphone, WhatsApp? Tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Makna silah itu menyambung. Ada wasilah, menyambung dengan hati, bertemu. Ada wasilah. Kalau lewat WhatsApp kira-kira ketemu nggak? Enggak dong. Nah, nggak ketemu dong. Nah, yang namanya silah menyambung ini saya datang ke Bapak, ngelihat wajahnya, ada wasilah, menyambung dengan ikatan batin, dengan hati gitu. Jadi bukan cuma sekedar nanya kabar, tidak, berjumpanya wajah dengan wajah, menatap. Makanya ya dikatakan, bukanlah laisa silaturahmi bil mukafi, bukanlah dinamakan silaturahmi itu orang yang sama-sama saling kenal, saling sayang, tapi yang dinamakan silaturahmi adalah orang yang menyambung seseorang yang memutuskan silaturahmi, itu yang namanya silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi itu bertemu, bertatap. Yang namanya silaturahmi ketemu, wajah dengan wajah, salaman, hada huwa. Nah, ini budaya yang orang sirna. Orang tua kita dulu tuh paling demen namanya silaturahmi, Pak. Ya, disamperin, luar biasa. Wah, Masya Allah. Ya, kalau kita mau ngebahas bab silaturahmi, panjang sekali. Bisa sampai subuh. Ya, bisa sampai subuh ini. Nah, jadi kesimpulannya, satu amalan yang ringan, namun pasti pahalanya dan pasti menguntungkannya adalah majelis-majelis ilmu dan silaturahmi seperti ini. Saya nanya, Pak, siapapun saya tanya, kalau kita sholat, yakin tidak sholat kita diterima oleh Allah? Halo? Ya, ini kemana orangnya? Halo? Apakah kita sudah yakin bahwa sholat kita sudah diterima oleh Allah? Belum yakin. Kita cuma husnudzan, ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Karena mungkin kita belum khusyuk, karena mungkin kita belum tepat waktu. Amal-amalan kita ini semuanya, Pak, cuma husnudzan aja kepada Allah. Apakah yang sudah haji, sudah yakin hajinya diterima oleh Allah? Belum yakin, belum pasti, Pak. Cuman kita husnudzan, ya Allah, terimalah amal hamba, terima sholat hamba. Yakin ya bahwa sholat kita sudah diterima. Wahai fulan, Pak RT, tenang saja, kamu tadi sholat isya sudah saya terima ya, jangan khawatir. Nggak ada jaminan begitu. Nggak ada jaminan begitu. Pak RT, kemarin zakatnya kambing sudah saya terima ya, tenang aja, kamu masuk surga. Belum ada jaminan begitu. Udah ada WA Pak RT, ada dari malaikat Israel belum? Belum. Untuk maklum, belum ada, Pak. Tapi orang yang duduk di majelis ilmu, apa kata Rasul, gumu maghfuranlah. Malaikat berkata, bangun. Pulang kamu dalam keadaan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti atau tidak? Pasti. Ikhbar dari Nabi, kabar dari Nabi. Nabi ngasih tahu, bangun kamu semuanya, bangun.
Kamu dalam keadaan sudah diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Qad budilat sayyi'atukum hasanat. Yang jelek-jelek dalam kehidupanmu dirubah sudah oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan oleh Allah. Ya, makanya yang terakhir, hadirin Bapak, saat kita berada di majelis ilmu, perbanyaklah berdoa meminta kepada Allah. Banyak minta, ya Allah, saya hadir di majelis ilmu, saya hanya meminta ridhamu ya Allah. Engkau zat yang maha mengetahui semua kesulitan hamba, mudahkan urusan hamba. Ya Allah, engkau mengetahui semua hutang-hutang hamba, selesaikan hutang hamba. Jangan kau wafatkan hamba sebelum hutang-hutang terlunasi ya Allah. Ya Allah, engkau zat yang maha mengetahui rumah tangga hamba, anak keturunan hamba. Banyak-banyak niat di majelis ilmu ini, karena ini majelis malaikat Allah. Cuma satu, stop. Jangan ada saat majelis ilmu dimanapun berada, di situ ada asap-asap rokok, malaikat lari. Ya, tidak akan ikut di situ. Akhirnya majelisnya itu menjadi sia-sia. Ya, majelisnya menjadi tidak dihadiri oleh malaikat, kan sayang. Nah, sebagai penutup, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berkahnya perkumpulan kita malam hari ini, Allah panjangkan umur kita semuanya. Ya, yang datang dalam keadaan sakit, Allah berikan kesembuhan, terutama penyakit hati kita yang masih ada sombong, yang masih ada takabur, yang masih ada hikid, yang masih ada dengki, masih ada dendam kepada orang lain. Saudara kita, mudah-mudahan berkahnya majelis ilmu ini Allah sembuhkan penyakit hati kita semuanya. Dan yang dalam keadaan sakit lahir batinnya, sembuhkan semua penyakitnya. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau yang maha mengetahui semua masalah-masalah dalam kehidupan kita, ujian-ujian dalam kehidupan kita, hajat-hajat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkahnya silaturahmi malam hari ini Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, mengabulkan semua doa-doa kita, menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Dan mudah-mudahan dengan keberkahannya majlis ini, ilmu ini ya Allah, Allah jadikan sisa umur kita ini manfaat, sisa umur kita ini terisi dengan amal-amal kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah, Allah yang mengumpulkan kita semuanya malam hari ini di tempat ini, dikumpulkan juga kita mudah-mudahan kelak bersama dalam surganya Allah, dalam ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan Allah meridhai perkumpulan kita, pertemuan kita semuanya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang berdiri dari majelis ilmu ini ya Allah kecuali Engkau mengampunkan semua doa-doa, dosa-dosa kami semuanya, dan dosa kami. Jika ini adalah akhir perkumpulan kami ya Rabb, Engkau wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf kepada semua asatid dan orang tua kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang berada di sini diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan sisa hidup kita bermanfaat buat keluarga, masyarakat, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh dia tadi menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak-bapak, mari kita pertahankan, kita istiqomah dalam duduk di majelis ilmu seperti apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih kepada para jamaah, dan alhamdulillah ada informasi dari tuan rumah Bapak RT. Insya Allah ada sanggapan rohani. Khairat 2 adalah salah satu pesantren yang ada di Jalan Berlian 2, Kampung Curug RT 02 RW 05, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
Pesantren yang berdiri di atas lahan seluas kurang dari 4.000 meter persegi ini hadir di tengah-tengah umat dengan visi misi mencetak generasi umat Muhammadiyah agar selalu berakhlakul karimah, menjunjung tinggi akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok pesantren yang dipimpin di bawah bimbingan Kiai Al-Hajj Al-Ustadz Wahidin Masbuki LC, yang mana beliau alumni daripada Universitas Al-Ahqaf Hadramut Yaman, sekaligus alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, menghadirkan pendidikan yang bermodalkan Alkitab wa Sunnah, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mengikuti thariqah para habaib dan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk anak-anak kita untuk mengkaji ilmu agama, begitu pula memberikan kemudahan untuk pembangunan pondok pesantren ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat Muhammadiyah seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin.